परम 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 महाविश्व परिवर्तन पार्ट 2। जब बेहद की आत्माएं ज्ञान सागर में डूबेगी तब उनको एक ही लक्ष्य होगा। ज्ञान समझ में आ जाएगा तो एक ही लक्ष्य होगा, आत्मस्वरूप और महाविश्व परिवर्तन। आत्माओं का लक्ष्य एक ही होगा। जब लक्ष्य ऊंचा होता है तो लक्षण भी ऊंचे आ जाते हैं। जब लक्ष्य बेहद का है तो लक्षण भी बेहद के आ जाएंगे। बेहद की सोच होगी, बेहद का ज्ञान आने से सोच बदल जाएगी, बेहद की सोच हो जाएगी, हद की सोच चली जाएगी और बेहद की सोच में सबको माफ करते जाएंगे, सभी के प्रति शुभ भावना होती जाएगी, सबको परम शांति करते जाएंगे और सबके प्रति भावना बदल जाएगी। नेगेटिव भावना से पॉजिटिव भावना हो जाएगी। बेहद की आत्माओं की बुद्धि में ज्ञान आ जाएगा कि जो सभी आत्माओं का कर्म बंधन एक दूसरे के जुड़ा है वो तोड़ना है, इसलिए कर्मातीत अवस्था की ओर जाना है। तो धीरे 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 आत्मस्वरूप में जब जाएगी, ज्ञान आएगा तो ज्ञान से आत्मस्वरूप आएगा, लक्ष्य ऊंचा होगा तो महाभोगी आत्मा भी महायोगी बन जाएगी। कितना भी महाभोगी हो, कितना भी बड़ा नेगेटिव हो, मगर जब ज्ञान सुनता है आत्मा तो ज्ञान से उसकी बुद्धि बदल जाती है, मन बदल जाते हैं, मन और बुद्धि और संस्कार बदल जाते हैं। जब मन और बुद्धि और संस्कार के अंदर एक ज्ञान आ जाता है कि मेरा लक्ष्य बेहद का लक्ष्य है, बेहद का विश्व कल्याण का लक्ष्य है, बेहद का विश्व परिवर्तन का लक्ष्य है, तो बेहद का ज्ञान आने से बेहद का लक्ष्य बदल जाता है, जीवन जीने का तरीका बदल जाता है, मन बुद्धि संस्कार बेहद के हो जाते हैं। जब मन बुद्धि और संस्कार बेहद के हो जाते हैं तो हद वालों के प्रति रहम की भावना होती है, सबके प्रति रहम आता है, सबको परम सुख दूं, परम शांति दूं, सबको परम शांति दूं। सभी आत्माएं तड़पती हुई आत्माओं को मैं फायर ब्रिगेड बनकर सबकी नेगेटिविटी बुझाऊं, सभी के आत्माओं के अंदर जो नेगेटिविटी है, जो दुखी हैं, दुख दर्द है, उनको मैं शांत करूं, सभी को परम सुख दूं, परम शांति दूं। तो ये रहम की भावना है कि सभी के प्रति, पूरे बेहद के विश्व की आत्माओं के प्रति, पूरे मल्टीवर्स के आत्माओं के प्रति। पूरे मल्टीवर्स में बेहिसाब आत्मा है, बेहिसाब, पूरे ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, पूरे मल्टीवर्स में जहां भी स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, निराकार, हमेशा हर ब्रह्मांड में 3 निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया और साकारी दुनिया। तो सभी आत्माओं के प्रति तुम्हारे रहम आएगा क्योंकि तुम बेहद के रहम के सागर के बच्चे हो। बेहद की आत्माएं बेहद के रहम के सागर के बच्चे हैं, बेहद की दया के सागर के बच्चे हो। तुम्हारे मन के अंदर बेहद की दया आएगी और तुम सभी को परम शांति देने के लिए दिन रात कर्मयोगी, बेहद के कर्मयोगी बनोगे। और जब बेहद के कर्मयोगी बनोगे तो तुम्हारा हद का कर्म ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। हद का कर्म बेहद में परिवर्तन हो जाएगा, हद का परिवार बेहद में परिवार हो जाएगा। जो हद के परिवार है धीरे धीरे बेहद के परिवार बनते जाएंगे। घर में बेहद का परम ज्ञान जो है वो नहीं सुनने वाले भी तुम्हारे पास परम शांति के अनुभव करेंगे, घर में परम शांति आएगी। बेहद की परम शांति आने से चारों ओर आसपास के लोगों को भी तुम्हें जो याद करेंगे, तुम्हें जो नेगेटिव से भी याद करेंगे तो उनको पॉजिटिविटी मिलेगी, उनको परम शांति मिलेगी, तो वो भी धीरे धीरे बदल जाएंगे। और जो नेगेटिव हमारे प्रति भी जो नेगेटिव आत्मा थी वो धीरे धीरे उनको पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी योग बल की शक्ति, तुम्हारी परम शांति के वाइब्रेशन, तुम्हारे रहम दिल के वाइब्रेशन उन आत्माओं पर भी पहुंचेगी जो नेगेटिव है और कांटों को भी फूल बनाएंगे। कांटे जैसी आत्माएं वो भी फूल बनने लग जाएगी, धीरे धीरे वो भी परिवर्तन हो जाएगी। हमें बदला नहीं लेना है, सामने वाली आत्माओं को बदल देना है, उसको परम शांति के वाइब्रेशन से उसको ही कांटे से फूल बना देना है। जो हमें पत्थर मारे उनको परम शांति देना है, हमें फूल देना है, उसको फूल जैसी आत्माएं बनाना है। हमें बदला नहीं लेना है, हमेशा हमें बदलना है,
बदला कहीं भी नहीं लेना है, किसी से नहीं। तुम्हारी वृत्ति और दृष्टि इतनी हाई हो जाएगी, तुम्हारी बेहद की वृत्ति होगी, और बेहद की वृत्ति से बेहद की दृष्टि आएगी, और बेहद की दृष्टि से बेहद की सृष्टि बदल जाएगी। बेहद की सृष्टि बदलने वाले हो तुम बेहद की आत्माएं, बेहद की सृष्टि के परिवर्तक आत्मा हो। हमें किसी से, कोई भी आत्माओं से कुछ भी, अभी ऐसी आत्माएं तुम्हारी सामने भी आ जाएं तो तुम्हें रहम आना चाहिए, क्योंकि तुम ज्ञानी हो, तुम बेहद का परम ज्ञानी हो। तुम्हारे अंदर बेहद का परम ज्ञान है कि मेरी ड्यूटी क्या है। मेरी ड्यूटी है सबको परम शांति देना, सबको बदलना, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करना। तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। परम शांति के वाइब्रेशन सब धीरे धीरे फैलते जाएंगे, आसपास में, घर में, चारों ओर फैलते जाएंगे, फैलते जाएंगे। और जो नेगेटिव आत्मा है, जो तुम्हें याद कर रही हैं नेगेटिव की तरफ, फिर भी उनको पॉजिटिव मिलेगा। तुम्हारे वाइब्रेशन, क्योंकि तुम सबके प्रति पॉजिटिव हो, तुम्हारे परम शांति के वाइब्रेशन उनको टच हो जाएंगे और वो परम शांति फील करेंगे। परम शांति फील करते ही सोचेंगे, अरे उसको मैं याद करता हूं तो मुझे परम शांति फील होती है। इसलिए वो आपको बार बार याद करेंगे, फिर परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे धीरे सभी आत्माएं परम शांति की ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आने लगेंगे। मगर तब तक तुम धीरे 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 बेहद के परम ज्ञानी, बेहद के परम योगी बन गए होंगे। केवल मन का मौन होगा तुम्हारे पास, और मन का मौन नहीं बतलाएंगे। तुम्हारी स्टेज, बेहद की आत्माओं की स्टेज ऐसी हो जाएगी, धीरे धीरे बेहद के कर्मी होगी, बेहद के कर्म करेंगे, बेहद के निष्काम कर्मी होगी। कोई फल की आशा नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल ड्यूटी करनी है। अपना लक्ष्य ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी करना है। बेहद के महाविश्व परिवर्तन की ड्यूटी है, परम परम महाविश्व परिवर्तन करना है, सबको परम 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 शांति देनी, यही लक्ष्य है। यही सब धीरे धीरे सामने जो आएंगे परम शांति मिलेगी। उसी टाइम बेहद की आत्माओं की स्टेज परम शांत होगी, परम चारों ओर परम लाइट ही लाइट होगी, और सभी की ये धीरे धीरे आत्माएं व्यक्त से अव्यक्त बनेगी। फरिश्ता स्वरूप को धीरे धीरे बदलते जाएंगे, फरिश्ता स्वरूप बनते जाएंगे, धीरे धीरे फरिश्ता बन जाओगे। समय का ध्यान नहीं होगा, तुम समय से अतीत हो जाओगे। समय अतीत, बेहद का समय स्टार्ट हो जाएगा, हद का समय धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बेहद की आत्माओं के लिए बेहद का समय होगा, और धीरे धीरे आत्माएं परम सुख देकर धीरे 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 लाइट फैलाकर, परम लाइट फैलाकर, फरिश्ता बनकर, सभी को फरिश्ता बनाकर सभी आत्माओं को दिव्य दृष्टि देंगे। और सभी आत्माओं को दिव्य दृष्टि मिलेगी तो सभी बेहद के ऑलमाइटी को फरिश्ता स्वरूप में देखेंगे। वो भी फरिश्ता स्वरूप धारण करेंगे, अंत में सब फरिश्ते बन जाएंगे। मगर उसकी प्रोसेस है धीरे धीरे परम शांत, परम शांत, परम शांत, बेहद की परम शांति। बस बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति। बस एक ही लक्ष्य, कर्मातीत बनोगे, भावातीत बनोगे, बेहद के ज्ञानी, बेहद के वैरागी मन से सब कुछ बदलता हुआ बहुत झड़प से, बहुत जल्दी बदल पाओगे। छोटा सा ग्रुप भी, बहुत छोटा सा ग्रुप भी अपना लक्ष्य पूरा कर पाएगा। परम शांति। పరం శాంతి. బేహద్ బాప్ బేహద్ పిల్లలకి ఇస్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము మీరు ఇప్పటి వరకు హిందీలో విన్నారు. బేహద్ కా పరం పరం మహావిశ్వ పరివర్తన పార్ట్ 2. ఎప్పుడైతే బేహద్ ఆత్మలు జ్ఞాన సాగరంలో మునుగుతూ ఉంటారో అప్పుడు వారికి ఒకే ఒక లక్ష్యం ఉంటుంది. జ్ఞానం అర్థం అవ్వటంతో ఒకే లక్ష్యాన్ని పట్టుకుంటారు, ఆత్మస్వరూపము మరియు విశ్వ పరివర్తన అని.
ఆత్మ లోపల ఎప్పుడైతే ఈ లక్ష్యం వస్తూ ఉంటుందో చాలా ఉన్నతంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే లక్ష్యమే చాలా ఉన్నతమైనది. ఎప్పుడైతే బేహద్దు లక్ష్యం ఉంటుందో లక్షణాలు కూడా ఆటోమేటిక్గా బేహద్దుగానే వస్తాయి. బేహద్దు ఆలోచన ఉంటుంది. బేహద్దు జ్ఞానం రావటంతో ఆలోచనే మారిపోతుంది. బేహద్దు ఆలోచన తోటి హద్దు ఆలోచనలన్నీ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. బేహద్దు ఆలోచన అందరికీ కూడా క్షమించేటువంటి గుణాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది. ఆలోచనలో అందరినీ క్షమిస్తారు. అందరి ఎడల శుభభావన శుభకామన ఉంటుంది. అందరూ పరం శాంతి మయమవుతారు. అందరి ఎడల భావన మారిపోతూ ఉంటుంది. అంటే నెగిటివ్ నుండి పాజిటివ్ భావనలోకి వెళ్ళిపోతారు. ఎవరైతే ఆత్మలు కర్మ బంధనాలతో ఒకరికొకరు జోడించబడుతూ ఉంటారో కర్మ బంధనాలన్నీ కూడా కట్ అవుతూ ఉంటాయి. అందుకని కర్మాతీత స్థితి వైపుకు వెళ్తూ ఉంటారు. నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆత్మస్వరూపంలో ఎప్పుడైతే వస్తూ ఉంటారో జ్ఞానం అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. జ్ఞానంతో ఆత్మస్వరూపంలోకి వస్తారు. లక్ష్యం కూడా చాలా ఉన్నతంగా ఉంటుంది. మహాభోగి ఆత్మలు కూడా మహాయోగిగా అయిపోతారు. ఎంత మహాభోగి అయినా సరే వారి లోపల ఎంత నెగిటివ్ పర్సంటేజీ ఎంత ఎక్కువగా ఉన్నా సరే ఎప్పుడైతే వాళ్ళు జ్ఞానం వింటారో ఆత్మ స్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకుంటారో ఆత్మ పరమాత్మల జ్ఞానాన్ని గ్రహించినప్పుడు జ్ఞానంతో వారి యొక్క బుద్ధి మారిపోతుంది. మనసు మారిపోతుంది. మనసు బుద్ధి మరియు సంస్కారం మారిపోతుంది. ఎప్పుడైతే మనసు బుద్ధి సంస్కారం లోపల జ్ఞానం కూడా ఇమిడిపోతూ ఉంటుందో అప్పుడు లక్ష్యము బేహద్దు లక్ష్యంగా ఉంటుంది. బేహద్దు విశ్వ కళ్యాణకారి లక్ష్యం ఉంటుంది. బేహద్దు విశ్వ పరివర్తన లక్ష్యం ఉంటుంది. బేహద్దు జ్ఞానం రావటంతో బేహద్దు లక్ష్యం పరివర్తితం అవుతుంది. జీవితంలో మార్పులు చాలా వచ్చేస్తాయి. జీవించేటువంటి విధానమే మారిపోతుంది. మనసు బుద్ధి సంస్కారాలు బేహద్దులోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఎప్పుడైతే మన్ బుద్ధి సంస్కారాలు బేహద్దులోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయో హద్దు విషయాలన్నీ కూడా మర్చిపోతూ ఉంటారు. వారి లోపల దయాభావన అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది. అందరి ఎడల దయ రావటంతో అందరికీ కూడా పరం సుఖాన్ని ఇవ్వటం ప్రారంభిస్తారు. అందరికీ పరం శాంతి ఇచ్చి వారి తపనను పూర్తి చేస్తారు. ఇప్పుడు ఆత్మలందరూ కూడా తప్పిస్తూ ఉన్నారు. ఫైర్ గ్రేడ్ లాగా నెగిటివ్ని ఆపటానికి బేహదాత్మలు కూడా తప్పిస్తూ ఉన్నారు. అంటే అగ్నిమాపక దళం ఉంటుంది కదా, అదేం చేస్తుంది, ఎక్కడ నిప్పు ఉంటే మంట అంటుకుంటుందో దాన్ని ఆపేస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు బేహద్దు పిల్లలు అంటే ఒక అగ్నిమాపక దళంలాగా విశ్వంలో ఉన్న తప్పించేటువంటి ఆత్మలు విషయ వికారాలతోటి నెగిటివ్ తోటి బగబగా మండిపోతూ ఉన్నారు. వీళ్ళని ఆర్పేసేటువంటి టీం బేహద్దు పిల్లలు. నెగిటివ్ అంతా ఆరిపోయిందనుకోండి, ఆత్మలందరి లోపల దుఃఖము బాధలు అన్నీ కూడా శాంతిస్తాయి. ఇటువంటి దుఃఖి అశాంతి ఆత్మలను శాంతింప చెయ్యాలి, నేను పరం సుఖాన్ని ఇవ్వాలి, పరం శాంతిని ఇవ్వాలి అనేటువంటి పాజిటివ్ భావన దయా భావన వచ్చేస్తుంది. అందరి ఎడల
పూర్తిగా బేహద్దు విశ్వ ఆత్మల ఎడల, మల్టీవర్స్ ఆత్మల ఎడల, ఇంకా లెక్కలేనంత యూనివర్సుల్లో, గెలాక్సీల్లో ఉన్నటువంటి ఆత్మలకు కూడా వారు శాంతిని ఇవ్వాలి అని అనుకుంటూ ఉంటారు. పూర్తి బ్రహ్మాండము, మహాబ్రహ్మాండము, పరం మహాబ్రహ్మాండము, మల్టీ యూనివర్స్, స్థూలవతనము, సూక్ష్మవతనము, నిరాకారి ప్రపంచం, ఆకారి కారణ ప్రపంచము, కారణ జగత్తు అన్నీ కూడా క్లీన్ అవ్వాలి, వాళ్ళపై దయ చూపించాలి, ఇవ్వాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మలందరి ఎడల ఎవరికైతే ఇలాంటి దయ అనేది కలుగుతుందో, ఈ ప్రాసెస్ కూడా చేస్తూ ఉంటారో, వారు తప్పకుండా బేహద్దు పిల్లలు, బేహద్దు ప్రాప్తిని పొందేవాళ్ళు. బేహద్దు ఆత్మలు, బేహద్దు దయాసాగరులు, బేహద్దుకే బేహద్దు దయాసాగరుడు యొక్క పిల్లలు, బేహద్దు దయ గల పిల్లలు. వారి యొక్క మనసు లోపల బేహద్దు దయ వస్తుంది. అందరికీ కూడా పరం శాంతి ఇచ్చుటకు రాత్రింబగళ్ళు కర్మయోగిగా అవుతారు, బేహద్దు కర్మ యోగిగా అవుతారు. ఎప్పుడైతే బేహద్దు కర్మయోగిగా అవుతారో అప్పుడు హద్దులోని కర్మలన్నీ ఆటోమేటిక్గా బాగవుతాయి. చాలా మంచిగా పరివర్తన అనేది అవుతూ ఉంటుంది. హద్దులో కర్మలు బేహద్దులోకి మారిపోతాయి. హద్దు అంతా పరివర్తనై బేహద్దుగా మారిపోతుంది. హద్దు పరివారం ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా నెమ్మదిగా బేహద్దు పరివారంగా అయిపోతారు. ఇంట్లో బేహద్దు పరమ జ్ఞానం ఆత్మలు ఒక్కరున్నా వారి ద్వారా వైబ్రేషన్స్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. భలే వినకపోయినా కూడా మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి పరం శాంతి అనుభవము ప్రతి ఇంట్లో పరం శాంతిని కలిగిస్తూ ఉంటుంది. బేహద్దు పరం శాంతి తోటి బేహద్దు ప్రాప్తి అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి నెమ్మదిగా పాజిటివ్ అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. మీ యొక్క యోగము అవ్యక్త స్వరూపాన్ని తీసుకొస్తుంది. మీ యోగ బలమే, యోగ బలము యొక్క శక్తి, పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్స్, మీ యొక్క దయాభావన యొక్క వైబ్రేషన్స్ సర్వ ఆత్మలకి చేరుతూ ఉంటాయి. ఎవరైతే నెగిటివ్గా ఉన్నారో మరియు ముళ్ళులాగా ఉన్నారో వాళ్ళందరూ పువ్వులాగా అయిపోతారు. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో అందరూ ముళ్ళలాంటి ఆత్మలే. వాళ్ళను కూడా మీరు పువ్వులాగా తయారు చేయాలి. నెమ్మదిగా పరివర్తన అనేది అయిపోతుంది. మనం పగ తీర్చుకోవద్దు. బదలా నహి లేనా, బదల్ కర్ దిఖానా. మార్చి చూపిస్తూ ఉన్నాం, మారి చూపిస్తూ ఉన్నాం అని అనుకుంటారు. ఎదురుగా వచ్చిన ఆత్మలతోటి కూడా వాళ్ళు మారిపోవాలనే సంకల్పం చేస్తూ ఉంటారు. పరం శాంతి వైబ్రేషన్ తోటి వారు ముళ్ళ నుండి ఒక పువ్వుల్లాగా అయిపోతారు. ఎవరైతే మేము రాళ్ళు విసిరేసామో, ఎవరి మీదైతే రాళ్ళు విసిరామో, గ్లాని చేశామో, తిట్టామో వాళ్ళందరూ మాకు పరం శాంతి ఇస్తూ ఉన్నారు, పువ్వులు ఇస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళను పువ్వులాంటి ఆత్మలుగా తయారు చేసేటువంటి విధానం ఇదే. మనం అందుకనే ఎవరి మీద పగ తీర్చుకోవద్దు. మనం మారి ప్రపంచాన్ని మార్చడం కోసం నిమిత్తం కావాలి. ఎవరితోటి ఏ ఈర్ష్య, ద్వేషం, అసూయ అనేది ఉండరాదు. మీ వృత్తి, దృష్టి చాలా హైగా ఉండాలి. మీది బేహద్దు వృత్తిగా ఉండాలి. బేహద్దు వృత్తితోటే బేహద్దు దృష్టి వస్తుంది. బేహద్దు దృష్టితోటే బేహద్దు సృష్టి మారిపోతూ ఉంటుంది. బేహద్దు సృష్టి మారటంతో మీరు బేహద్దు ఆత్మలుగా, బేహద్దు విశ్వానికి మాలిక్ లాగా, బేహద్దు సృష్టి పరివర్తక కళ్యాణకారి ఆత్మలుగా అయిపోతారు. మీరు ఎవరితోటి, ఎలాంటి ఆత్మలతోటి కూడా మీకు ఏ బాధ
భేదాభిప్రాయాలు అనేది ఉండకూడదు, ఉండదు కూడా. ఎందుకంటే మీరు దయా హృదయులు, దయాసాగరుని యొక్క సంతానం, వాళ్ళపైన మీకు దయ కలుగుతుంది. మీరు జ్ఞానులు, పరమ బేహద్దు జ్ఞానులు. మీ లోపల బేహద్దు పరమ దివ్య జ్ఞానం ఉన్నది. అందుకని ప్రతి ఒక్కరూ జ్ఞానం తెలుసుకున్న వాళ్ళు నా డ్యూటీ ఏంటి, నా డ్యూటీ ఏంటి అని సంకల్పం చేస్తూ అందరికీ పరమ శాంతి ఇవ్వాలి, అందరినీ మార్చాలి, నెగిటివ్ను కూడా పాజిటివ్గా చెయ్యాలి అని సంకల్పం చేస్తారు. ఇది కేవలం నోటితోటి అనేంత వరకు కాదు, చేసే చూపిస్తారు. కథని కర్ణి, చేసేది చెప్పేది, చెప్పింది చేసేదిగా ఉంటుంది. పరం శాంతి వైబ్రేషన్లు అన్నీ కూడా నెమ్మది నెమ్మదిగా వ్యాపిస్తూ ఉంటాయి. చుట్టుపక్కల ఇంట్లోనూ నలువైపులా కూడా వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. నెగిటివ్ను పాజిటివ్గా వ్యాపింప చేయటం, మార్చటం బేహదు పిల్లల కర్తవ్యం. ఎవరైతే మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నారో వారికి కూడా మీరు పరం శాంతి అందించాలి. భలే నెగిటివ్గా మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసినా కూడా మీ ద్వారా వారికి పాజిటివ్ని లభిస్తుంది. మీ యొక్క వైబ్రేషన్స్ సర్వల ఎడల ఒకే విధంగా ఉంటుంది. నాది నీది తన మన అనేది భావన ఉండదు. అప్పుడే పరం శాంతి వైబ్రేషన్, మీ యొక్క వైబ్రేషన్స్ వాళ్ళకి టచ్ అయిపోయి వాళ్ళు కూడా పరం శాంతిని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. పరం శాంతి ఫీల్ అయితేనే ఆలోచిస్తారు, అప్పుడే నోటితోటి అంటారు, అప్పుడే వాళ్ళు పరం శాంతిని పొందుతారు. అరే నేను వాళ్ళని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ ద్వారా నాకు ఏదో పరం శాంతి ఫీల్ అవుతుంది ఏంటి అనే విధంగా వాళ్ళు మారిపోతారు. వారు మిమ్మల్ని మాటి మాటికి జ్ఞాపకం చేస్తారు. ఎందుకని? మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేస్తేనే మీ ద్వారా వాళ్ళకి పరం శాంతి వైబ్రేషన్లు టచ్ అవుతాయి. ఇక లాస్ట్కు ఓ రోజు రానే వస్తుంది, మిమ్మల్ని ఎవరు మర్చిపోరు, సదా మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ మీ సాక్షాత్కారం కావాలి, మిమ్మల్ని కలవాలి, చూడాలి కూడా అనుకుంటారు. వెతుకుతూ వెతుకుతూ మీ దగ్గరికి రానే వస్తారు. కానీ అప్పుడు మీరు నెమ్మదిగా బేహద్దు పరమ జ్ఞానిగా, పరమ యోగిగా అయిపోయి వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తంగా అవ్వచ్చు, మానసిక మౌనాన్ని ధారణ చేయవచ్చు. మీ దగ్గర మానసిక మౌనము తోటి కొత్త రంగులు తీసుకొచ్చే స్థితి ఉంటుంది. మీ స్టేజి బేహద ఆత్మల ఎడల కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. మీరు నెమ్మదిగా బేహద్ కర్మయోగిగా అవుతారు. బేహద్ కర్మ చేస్తూ ఉన్నారు, బేహద్ నిష్కామ కర్మ యోగిగా అవుతూ ఉన్నారు. ఎటువంటి ఫలితాన్ని ఆశించరు వాళ్ళు, వాళ్ళకి ఏమీ అవసరం లేదు అనుకుంటారు. కేవలం డ్యూటీ చెయ్యాలి అనుకుంటారు. తమ లక్ష్యాన్ని డ్యూటీగా భావిస్తారు. తమ డ్యూటీ ఏంటి అని అర్థమవుతుంది. బేహద్ విశ్వ మహా పరివర్తన డ్యూటీ, పరం మహావిశ్వ పరివర్తన చెయ్యాలి, అందరికీ పరం మహాశాంతిని ఇవ్వాలి, ఇదే నా లక్ష్యం అని స్థిరంగా నిశ్చయంగా ఉండిపోతారు. అందరూ నెమ్మదిగా మీ ఎదురుగా రావటంతో పరం శాంతి లభిస్తుంది. ఆ టైంలో బేహద్ ఆత్మలు యొక్క స్టేజి పరంమయం, పరం శాంతిమయం, పరం స్టేజి, పరం లైట్ హీ లైట్ అయిపోయి వాళ్ళ చుట్టుపక్కల పరం లైటే కనిపిస్తుంది. ఇక వాళ్ళని ఎవరు కలవలేరు. అంటే ఆ ఆత్మలు, బేహద్ ఆత్మలు వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తమైపోతారు. అందుకని ఎవరినెవరు కలుసుకునే సమయం ఉండదు. జ్ఞానం ఇచ్చేవాళ్ళు, తీసుకునే వాళ్ళ యొక్క కలయిక కూడా ఉండదు. ఫరిస్తా స్వరూపం నెమ్మదిగా మారిపోతూ ఉంటుంది. ఫరిస్తా స్వరూపంగా అవ్వటం అంటే నెమ్మదిగా మీ యొక్క ఒరిజినల్ స్టేజ్లోకి, మీ యొక్క అనాది స్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోవటం. సమయం యొక్క ధ్యానం అనేది, దాని మీద ధ్యాస పెట్టకండి. ఇప్పుడా అప్పుడా అని సమయానికి అతీతంగా అయిపోండి. సమయాతీత్, కాలాతీత్, భావాతీత్, అప్పుడే కర్మాతీత్. బేహద్ సమయము స్టార్ట్ అయిపోయింది. హద్దు సమయం నెమ్మదిగా ఖతమైపోతుంది.
బేహద్ ఆత్మలకు బేహద్ సమయం లభించింది, జరుగుతూ ఉంది. నెమ్మదిగా ఆత్మలకు కూడా పరం సుఖం ఇచ్చి పరం లైట్ను వ్యాపింపజేసి ఫరిస్తాగా అయ్యి అందరినీ ఫరిస్తాగా తయారు చేయగలుగుతారు. ఆత్మలందరికీ దివ్య దృష్టి లభిస్తున్నప్పుడు, ఆత్మలో దివ్య దృష్టి లభించటంతో బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని చూస్తారు. ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేస్తే అంతిమంలో అందరూ ఫరిస్తాగా అయిపోతారు. ఒకవేళ వారి యొక్క ప్రాసెస్ నెమ్మదిగా పరం శాంతిమయం అయితే బేహద్ పరం శాంతి బస్ बेहद के बेहद परम 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 महाशांति बस एक ही लक्ष्य है. कर्मातीत భావాతీత్ బేహద్ జ్ఞాని బేహద్ వైరాగి స్థితితోటి అన్నీ కూడా మారిపోతాయి. చాలా త్వరగా మార్పు అనేది చూస్తారు, పొందుతారు. ఈ బేహద్ చిన్న గ్రూపు తమ లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేసి పరివర్తన అవుతారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. రాబోయేటువంటి పరివర్తనను మీరందరూ తెలుసుకున్నారు. బాపూజీ దశరథ్భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ అనంతభాయి పెట్టేటువంటి మోటివేషన్, బేహద్ జ్ఞానము అన్నీ కూడా ప్లేలిస్టులో ఉన్నాయి. మీరు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే బాపూజీ పెట్టేటువంటి తెలుగు వీడియోలు మీ నోటిఫికేషన్కి సెల్ ఫోన్లో మీకు అందుతాయి. మీకు ఈ టాపిక్ నచ్చినట్లయితే మీరు మీ పరమపదం పొందాలి అంటే లైక్ చేయండి, మంచి కామెంట్ పెట్టండి, అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి. నమస్తే.